امر حاضر پڑھنا ہے. کیا امر؟ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم کرنا. امر کسے کہتے ہیں؟ حکم کرنا. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ پانی لے کر آؤ، سبق یاد کرو، قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، یہ کیا ہے؟ امر ہے. یہ کیا ہے؟ امر. امر کا معنی ہوتا ہے حکم کرنا. امر حاضر کے آج ہم صیغے پڑھیں گے. امر حاضر کے 6 صیغے ہیں. انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. انصر مدد کر تو ایک مرد. انصر مدد کر تو ایک مرد. صیغہ واحد مذکر حاضر، آگے فعل امر حاضر معروف. اسی طرح انصر کی جگہ آپ کو اور بھی لفظ لے کر آ سکتے ہیں. اکتب لکھ تو ایک مرد. اشرب پی تو ایک مرد. ٹھیک ہے. آگے انصرا مدد کرو تم. انصرا مدد کرو تم 2 مرد. صیغہ تثنیہ مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف. اس کی جگہ کوئی اور لفظ بھی آپ لے کر آ سکتے ہیں. ان اکتبو لکھو، اکتبا لکھو تم 2 مرد. ٹھیک ہے. اکتبا لکھو تم 2 مرد. افتحا دروازہ کھولو تم 2 مرد. آگے انصرا، آگے انصرو. انصرو، انصرو کا مطلب مدد کرو. انصرو مدد کرو تم سب مرد. صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف. آگے ہے یہ 3 مذکر کے صیغے تھے. اب 3 کس کے ہیں؟ مؤنث کے. مؤنث میں پہلا صیغہ انصری. انصری مؤنث کے آخر میں یا آتی ہے. دیکھ رہے ہیں انصری. انصری مدد کر تو ایک عورت. انصری کا کیا معنی ہے؟ مدد کر تو ایک عورت. صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل امر حاضر معروف. انصرا آپ کو بتایا تھا تسنیہ میں تسنیہ کا صیغہ دونوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے. انصرا مدد کرو تم 2 عورتیں. صیغہ تسنیہ مؤنث حاضر فعل امر حاضر معروف. آگے ہے انصرنا مدد کرو تم سب عورتیں. صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل امر حاضر معروف. اب یہ مشق ہے. اب آپ نے بتانا ہے. آپ کھڑے ہو جائیں. طاہر صاحب آپ کھڑے ہو جائیں. آپ بتائیں اشرب ماء یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس پہ کیا ترجمہ کرو گے؟ یہ صیغہ واحد ہے. واحد مؤنث. ہاں واحد مذکر حاضر. شاباش. اس کا مطلب ہے کہ تم پانی پیو. پانی پیو. شاباش. آپ بیٹھ جاؤ. آگے ہے اغسلی توبہ. اغسلی توبہ. حذیفہ آپ کھڑے ہو جاؤ. اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اغسلی توبہ. پہلے یہ بتاؤ یہ صیغہ کون سا ہے؟ انصری. اغسلی کون سی صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر کا. تو اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اغسلی توبہ. کپڑے دھو تو ایک عورت. مدد کر تو ایک عورت. کپڑے دھو تو ادھر ہے انصری مدد کر تو ایک عورت. تو اغسلی کپڑے دھو تو ایک عورت. ٹھیک ہے. آپ بیٹھ جاؤ. آگے آپ کھڑے ہو جاؤ. بھائی یہ بتاؤ انصرو انصر القوم. انصر القوم آپ بتائیں تمیز صاحب یہ کون سا صیغہ ہے؟ انصرو. شاباش. جمع مذکر حاضر کا ہے. کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا. تو اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ مدد کرو تم. آگے آگے القوم قوم کی مدد کرو تم. قوم کی مدد کرو تم. قوم کی. شاباش. آگے یہ کون بتائے گا؟ اکتبو بالقلم. ہاں کوئی بتا سکتا ہے؟ اکتبو مذکر ہے. کون سا ہے تو مذکر کا کون سا صیغہ ہے؟ واحد تسنیہ جمع. جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف. اب اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ بالقلم. آپ کھڑے ہو جاؤ. بتاؤ. لکھو تم امر ہے. لکھو تم بالقلمی کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ. پین کے ساتھ. لکھو تم قلم کے ساتھ پین کے ساتھ. یہ اس کے لیے بھی کہتے ہیں اکتبو بالقلم. اب کھڑے ہو جائے. کوئی بچہ یہ بتائے ادخلی بیتا. ادخلی البیتا یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر کا مؤنث کا؟ مؤنث کا. شاباش. ابراہیم کھڑے ہو کر بتاؤ اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ داخلہ یدخل کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا.
अलबैत, क्या तर्जुमा करोगे? दाखिल हो तू एक औरत घर में, दाखिल हो तू एक औरत घर में। जैसे वहां पर पूरी मदद कर तू एक औरत, खुद पूरी दाखिल हो तू एक औरत कहाँ? अलबैता, घर में। आगे है जी, इफ्ताहना बाबन, कोई बता सकता है इफ्ताहना कौन सा सीगा है? औरत मुअन्नस कौन सा है? फाइल, तस्निया, जमा, वाहिद, जमा। मुअन्नस हाजिर। उनसुरना, और इसी तरीके से इफ्ताहना, उनसुरना, इसका क्या तर्जुमा था? मदद करो तुम सब औरतें। तो फाता यफ्ताहु का माना होता है खोलना, दरवाजा खोलो तुम सब। इफ्ताहना बाबन, क्या तर्जुमा है? दरवाजा खोलो तुम सब औरतें। आगे उतलुबा फातिमन, उतलुबा, उतलुबा कौन सा सीगा है? उनसुर, उनसुरा, और इसी तरह फिर नीचे लिखा उनसुरी, उनसुरा। सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर। फिर ये अमर मुज़क्कर का भी बन सकता है और इसका मुअन्नस का भी बन सकता है। तो उतलुबा, तलब करो तुम दो मर्द, किसको? खादिमन, एक खादिम को, बुलाओ तुम दो मर्द एक खादिम को, ठीक है। और इसी तरह उतलुबा अगर तस्निया मुअन्नस के बने तो फिर क्या तर्जुमा करोगे? बुलाओ तुम दो औरतें, किसको? खादिम को, तलब करो तुम दो औरतें, किसको? खादिम को। आगे है इस रिबा अदुवा, इस रिबा उनसुरा, ये कौन सा सीगा? इस रिबा वाहिद मुज़क्कर, आयत मुज़क्कर के आखिर में तो अलिफ आता ही नहीं है, इसके आखिर में आता है तस्निया, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, हाजिर का भी बन सकता है और मुज़क्कर का भी बन सकता है और किसका बन सकता है? मुअन्नस का भी बन सकता है, क्योंकि तस्निया ये दोनों के दरमियान क्या आता है? मुश्तरक आता है। तो इस रिबा अदुवा, इसका क्या तर्जुमा करोगे? मारो तुम दो मर्द, मारो तुम दो मर्द अदुवन, दुश्मन को, अदुवन किसको? दुश्मन को। और इसी तरह मारो तुम दो औरतें, किसको? दुश्मन को। ये बातें आपको समझ आ गई है। तो अमर, अमर का किसे कहते हैं? हुक्म देने को, हुक्म देने को, हुक्म करना, किसी काम के हुक्म करने को क्या कहते हैं? अमर। अमर हाजिर के कितने सीगे हैं? 6। उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, उनसुर मदद कर तू एक मर्द, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फेल अमर हाजिर मारूफ। उनसुरा मदद करो तुम दो मर्द, सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, फेल अमर हाजिर। उनसुरु मदद करो तुम सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, फेल अमर हाजिर मारूफ। उनसुरी मदद कर तू एक औरत, मदद कर तू एक औरत, सिवा वाहिद मुअन्नस हाजिर, फेल अमर हाजिर मारूफ। उनसुरा मदद करो तुम दो औरतें, सिवा तस्निया मुअन्नस हाजिर, फेल अमर हाजिर मारूफ। उनसुरना मदद करो तुम सब औरतें, सिवा जमा मुअन्नस हाजिर, फेल अमर हाजिर मारूफ। अब इसकी जगह कोई और लफ्ज़ भी लेकर आ सकता है, क्या लेकर आए? और इसकी जगह कौन सा लफ्ज़ लेकर आए? उक्तुब, उक्तुब, उक्तुबा, उक्तुबू, उक्तुबी, उक्तुबा, उक्तुबना, उक्तुब लिख तू एक मर्द, उक्तुबा लिखो तुम दो मर्द, उक्तुबू लिखो तुम सब मर्द, उक्तुबी, उक्तुबी लिख तू एक औरत, उक्तुबा लिखो तुम दो औरतें, उक्तुबना लिखो तुम सब औरतें। और इसी तरह इसकी जगह हम क्या लेकर आते हैं? इशरब, जी इशरब, पी तो एक बार, इशरबा पियो तुम दो मर्द, इशरबू पियो तुम सब मर्द। आगे क्या आएगा? इशरबी, क्या आएगा? इशरबी पी तू एक औरत। आगे क्या आएगा? इशरबा पियो तुम दो औरतें, इशरबना पियो तुम सब औरतें। और इसी तरह उदखुल, क्या आ गया ना? उदखुल दाखिल हो जा, दाखिल हो तू एक मर्द, उदखुला दाखिल हो तुम दो मर्द, उदखुलू दाखिल हो जा तुम सब मर्द, उदखुली दाखिल हो तुम एक औरत, उदखुला दाखिल हो तुम दो औरतें, दाखिल हो तुम सब औरतें।